شہری اولیا کے باسی انتظامیہ کی غفلت کے باعث پینے کے صاف پانی سے بھی محروم ہو گئے۔ ملتان کے علاقے جلیل آباد میں کافی عرصے سے بند پڑے واٹر فلٹریشن پلانٹ نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ شہری اولیا کے باسی انتظامیہ کی غفلت کے باعث پینے کے لیے صاف پانی سے محروم ہو گئے۔ ملتان کے علاقے جلیل آباد میں کافی عرصہ سے بند پڑے واٹر فلٹریشن پلانٹ نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ بات کریں گے معاذ بن شفیق سے۔ جی معاذ، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، شہر اولیا ملتان میں جہاں ایک جانب واٹر فلٹریشن پلانٹس کی کمی ہے تو وہیں دوسری جانب انتظامیہ کی نااہلی کے باعث متعدد واٹر فلٹریشن پلانٹس بند پڑے ہیں۔ میں اس وقت ملتان کے علاقے جلیل آباد میں موجود ہوں، جہاں پر واٹر فلٹریشن پلانٹ کافی عرصے سے بند پڑا ہے، جس کے باعث شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ یہاں تو کبھی کھول دیتے ہیں، کبھی بند کر دیتے ہیں۔ ہمیں تو گھر کے میرے سامنے گھر ہے، یہاں تو پانی لینے کے لیے ہمیں بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ ان کی اپنی مرضی، کبھی پانی کھول دیا، کبھی بند کر دیا۔ یہ بتائیے گا کہ اس واٹر فلٹریشن پلانٹ کے بند ہونے سے آپ کی مشکلات میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے؟ سر، ہم دور دراز سے پانی ملنا پڑتا ہے، لینا پڑتا ہے۔ صاف پانی کے لیے ہمیں جگہ جگہ چکر لگانے پڑتے ہیں، اور وہ بھی وقت کے مطابق کے لیے کھلتا ہے، اور جب ہم جاتے ہیں کام کے لیے آتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو پانی بند ہو جاتا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم اور پوری مارکیٹ والے ایسے ذلیل ہو رہے ہیں جو آتا ہے پانی بھرنے کے لیے چکر لگا کے چلا جاتا ہے۔ ہاں جی بالکل، شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس سمیت ملتان کے متعدد فلٹریشن پلانٹس جو کہ بند ہیں ان کو جلد از جلد فعال کر کے اہل علاقہ کی مشکلات کا ازالہ کیا جائے۔ جلد از جلد فعال کیا جائے۔ شکریہ سے آگاہ کر رہے تھے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر ملتان میں 27 آسامیاں خالی ہیں۔ انٹرویو کیے کئی ماہ گزر گئے مگر تاحال بھرتیاں نہ ہو سکیں۔ سکیل 6 سے 14 تک کی آسامیاں عرصہ دراز سے خالی پڑی ہیں۔ محکمہ سوشل ویلفیئر میں یہاں 27 آسامیاں خالی ہیں۔ ملتان کے اندر انٹرویو کیے کئی ماہ گزر گئے مگر تاحال بھرتیاں نہیں ہو سکیں۔ سکیل 6 سے 14 تک کی آسامیاں عرصہ دراز سے خالی ہیں۔ بات کریں گے سہیرہ طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سہیرہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، محکمہ سوشل ویلفیئر کی خالی آسامیوں پر بھرتیاں تاحال نہیں ہو سکی ہیں۔ سوشل ویلفیئر اور بیت المال میں خالی آسامیوں پر بھرتیوں کے لیے انٹرویوز نہیں لیے جا سکے۔ سال 2004 کی ریکیورمنٹ پالیسی کے تحت خالی آسامیوں پر بھرتیاں کی جانی تھیں۔ سکیل 6 سے لے کے سکیل 14 تک 27 خالی آسامیاں جو سوشل ویلفیئر کے مختلف اداروں میں موجود ہیں ان پر بھرتیاں جو ہیں وہ کی جانی تھیں، لیکن انٹرویوز نہ ہونے کی وجہ سے تاحال بھرتیاں نہیں ہو سکی ہیں۔ جی شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں۔ گندم کے کاشتکار ہو جائیں ہوشیار اور خبردار، فصل پر کنگھی کا حملہ، جبکہ ماہرین زراعت کی کاشتکاروں کو بچاؤ کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کنگھی کے حوالے سے اب گندم کے کاشتکاروں کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ فصل پر کنگھی کا حملہ، ماہرین زراعت کی کاشتکاروں کو بچاؤ کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے۔ بات کریں گے، علی ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی علی ریاض، کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ جی بالکل، جنوبی پنجاب کے گندم کی جو کاشتکار ہے ان کے لیے ایک اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں جو کنگھی یعنی کہ رسٹ کا جو اٹیک ہے اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے۔ تو اس وقت یہاں پر گندم کی فصل میں جو سٹے بننے کا عمل جاری ہے، سٹے کھلنا شروع ہو گئے، نکلنا شروع ہو گئے، تو وہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس مرحلے کے دوران رسٹ کے اٹیک سے جو کنگھی کے حملے سے جو خاصی مشکلات سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گندم کی فصل اس ٹائم بہت ہی اہم مرحلے میں ہے، اور اس سٹیج پہ جو سٹا ہوتا ہے وہ پودے کے اندر بن رہا ہوتا ہے۔ تو کاشتکاروں کو میں یہ سفارش کروں گا کہ اس سٹیج پہ گندم کی فصل میں جو پانی کی کمی ہے وہ بالکل نہ آنے دیں، کیونکہ اگر پانی کی کمی ہو جائے تو سٹا جو ہے وہ کم بنتے ہیں اور دانوں کی تعداد کم رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیداوار متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جنوبی پنجاب کے کچھ اضلاع میں گندم کی فصل میں کنگھی کا جو مشاہدہ ہے، حملہ ہے، وہ مشاہدے میں آیا ہے۔ تو کاشتکاروں کو میں یہ سفارش کروں گا کہ وہ اپنی فصل پہ نظر رکھیں، اور اگر کہیں جن جگہ پہ کنگھی کا حملہ نظر آئے، جن ان پودوں کو زمین سے نکال کے شاپر بیگ میں بند کر کے زمین میں دبا دیں۔ دوسرا یہ کہ اگر حملہ کہیں زیادہ نظر آئے تو جو مناسب پھپھوندی کوئی سپرے ہے اس کا سپرے کریں۔ جی ایک تو یہ سب سے اہم بات، یہ کاشتکار روزانہ کی بنیاد پر اپنے گندم کی جو کھیت ہے ان کا وزٹ کرے، تو اگر کہیں پر رپورٹ ہو ان کے مشاہدے میں آئے کہ کنگھی کا حملہ ہوا ہے تو فوراً سے ان پودوں کو الگ سے زمین سے نکال کر تلف کر دے، اور اس کے ساتھ اگر حملہ زیادہ ہو تو جو پھپھوندی کا سپرے ہے وہ بھی کرے۔ تو یہ تمام طرح احتیاطی تدابیر ہیں جو بھی کاشتکاروں کو فل کرنی چاہیے تاکہ گندم کی پیداوار متاثر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ میاں والی کی کاشتکار ٹربانوں کے بجلی کے اضافی بلوں سے پریشان ہو گئے۔ کاشتکار کہتے ہیں لاکھوں روپے اضافی بل بھیج دیے گئے۔ صدر کسان اتحاد حبیب اللہ خان نے بتایا کہ 16 فروری کو احتجاج کریں گے۔
और 14 फरवरी को मुल्तान में होने वाले एहतजाजी धरने में भी शरीक होंगे। जब तक काश्तकारों की मांगें पूरी न होंगी तब तक एहतजाज जारी रहेगा। बात करेंगे, अख्तर मजाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी अख्तर मजाज, आगाह कीजिएगा। टरबाइन के बिजली के इजाफी बिल आने पर मियां वाली के काश्तकार इकट्ठे हो गए और इनकी जानिब से लाहे अमल तैयार किया गया है कि एहतजाज किया जाएगा और तब तक एहतजाज जारी रहेगा जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किसान इत्तेहाद के सदर हबीबुल्लाह खान साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर, बताइएगा आपके क्या क्या मुतालबात हैं और कितने इजाफी बिल आए हैं? मैं तमाम सहाफ़ी बिरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ, अख्तर मजाज भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा मौक़िफ़ लिया। आज की ये जो मीटिंग थी, हमने 14 तारीख को जो मुल्तान के अंदर एहतजाजी धरना हो रहा है, हम उसके अंदर भी शिरकत करेंगे और 16 तारीख को हम दिन 10 बजे शहजाद होटल व तखैल चौक से वापटा हाउस तक एहतजाजी मार्च करेंगे। और हमारे जो मुतालबात हैं वो बिजली के बिल बेतहाशा इजाफा आ गए हैं। उसके अंदर जीएसटी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट टैक्सेस की भरमार है जो हम पे नहीं कर सकते। इसके खिलाफ एहतजाजी धरना और मार्च होगा। जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, हम उस वक्त तक अपना एहतजाजी धरना जारी रखेंगे। जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाजी धरना जारी रहेगा। एक और काश्तकार भी मौजूद है, आपसे बात करते हैं। आप बताइएगा, फर्ज करो कि आपके मुतालबात पूरे नहीं होते तो क्या लाएमल होगा? लाएमल यही होगा कि इंशाल्लाह ताला हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जिस तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे और बिल भी पे नहीं करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम धरने का इजाफी टाइम लगाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक धरना जारी रहेगा। शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मैपको को ट्रांसफार्मर चोरी की कीमत में अरबों का नुकसान। 4 सालों में 79,000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर चोरी। पुलिस पे मैपको का साथ देने से कतराने लगी। सिर्फ 39,000 मुकदमात ही दर्ज हो सके। 37,139 बिजली चोरों के खिलाफ ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। मैपको चीफ की पुलिस से कार्रवाई के लिए ताउन की दरख्वास्त। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है तैयब सैफ। जी तैयब, बताइएगा। मैपको ने बिजली चोरी के खिलाफ और ट्रांसफार्मर चोरी के खिलाफ खुसूसी तौर पर अपनी मुहिम शुरू की हुई है और इसमें सबसे जो बड़ी बात है कि उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना जो कि ट्रांसफार्मर चोरी करने के मुर्तकिब हो रहे हैं और ट्रांसफार्मर चोर हैं। इस हवाले से अगर हम बात करते हैं गुज़िश्ता 4 सालों की, तो गुज़िश्ता 4 सालों में 79,965 ट्रांसफार्मर रीजन भर के अंदर मैपको के चोरी हुए हैं। लेकिन ये चोरी तो हुए हैं मगर रिकवर नहीं हो सके, क्योंकि मैपको ने इस हवाले से मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को दरख्वास्त दी थी और पुलिस है कि उन्होंने आधी से ज़्यादा दरख्वास्तों के ऊपर 4 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक मुकदमात ही दर्ज नहीं किए। पुलिस ने अब तक सिर्फ 39,826 दरख्वास्तों के ऊपर मुकदमात दर्ज किए हैं, जबकि 37,139 बिजली चोरों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना ही ट्रांसफार्मर रिकवर हुए हैं और ना ही उनको किसी किस्म का जुर्माना किया गया है। इस हवाले से खुसूसी तौर पर जो मैपको चीफ हैं उन्होंने एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब पुलिस उनको खुसूसी तौर पर दरख्वास्त की थी कि इस हवाले से पुलिस को अहकाम जारी करें कि जितने भी ट्रांसफार्मर चोरी होते हैं या बिजली चोरी होती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि मैपको को जो एक नुकसान होता है वो कम हो सके। तो इस वक्त अगर हम बात करते हैं पिछले 4 सालों में मैपको को तकरीबन 2 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ है सिर्फ और सिर्फ बिजली चोरी की मद में ही। इसके हवाले से मैपको ने नाइट पेट्रोलिंग भी शुरू की हुई है उसको चोरी से बचाने के लिए और दरख्वास्त भी की है कि पुलिस उनके साथ ताउन करे, ताकि हम वो तमाम इलाके जहाँ पर ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं, खासतौर पर नवाही इलाका जात, वहाँ पर बिजली चोरी से भी बचा जा सके, ट्रांसफार्मर चोरी से भी बचा जा सके। शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान थाना अलप्पा की हुदूद में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का मामला। पुलिस ने मज़ीद 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार मुलज़मान तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। 3 रोज कबल खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या पेश आया था। पुलिस ने 3 मुलज़मान के खिलाफ थाना मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हवाले से इज्तिमाई ज़्यादती पर वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया था, जबकि मुल्तान थाना अलप्पा की हुदूद में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का मामला। सादिकाबाद थाना सिटी की हुदूद में एक ही रात में 3 वारदातें। चोर 3 दुकानों के ताले तोड़कर 18,25,000 रुपए नकदी ले उड़े। चोरों ने कमीशन शॉप से 25 बोरियां चीनी भी चोरी कर ली। ताजिर बरादरी बढ़ती वारदातों से परेशान दिखाई देती है। मिलावट माफिया पंजाब फूड अथॉरिटी के रेडार पर। बहावलपुर पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां। पाउडर और केमिकल से बनाया गया 1000 लीटर दूध जो है वो कच्ची बस्ती नूरपुर जमालपुर रोड पर मिल्क कलेक्शन सेंटर पर छापा मारा गया। 1000 लीटर तैयार दूध, 20 किलो वॉय पाउडर और इसके साथ 2
किलो के हवाले से 32 किलो घी जो है वो भी तलब कर दिया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कंप्रेसर और 5 ड्रम भी जब्त कर लिए गए हैं। भक्कर में सलमान खेल कौमी मूवमेंट का एहतजाज, भक्कर इंतजामिया पर नारवा सलूक का इल्जाम और मुजाहिरीन ने कहा कि पुलिस और नादरा नाजायज तंग करते हैं। हम अमन पसंद पाकिस्तानी हैं और अमन से रहना चाहिए, जबकि अमन से रहने दिया जाए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। असलम बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी असलम बलोच, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, बखर में सलेमान कबीले की तरफ से यहाँ पे एक जरगा मुनक्कद किया गया बखर में कि सलेमान कौम और इस पठान बिरादरी के साथ जो नारवा सलूक किया जाता है इंतजामिया की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से और दीगर की तरफ से, तो इन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया है। यहाँ पे उन्होंने बॉडी भी तश्कील दी है कि हमारे जो कबाइल के लोग हैं उनको नजायज़ तंग नहीं किया जाए, हम कानून का जो है वो एहतराम करते हैं, अमन पसंद हैं। तो यहाँ पे जो हमारे जितने भी सलेमान खेल कौम खासकर जो बिलखुसूस पश्तूनाबाद है, इस यहाँ से शिकायतें आ रही थी कि सबसे पहले तो यहाँ पे अगर एक क्रॉसिंग में पाटक में मतलब ट्रैफिक खड़े तो वहाँ पे हजारों की तादाद में लोग गुजर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक वाला देखे पठान को टारगेट करके रोका जाता है, उसे मतलब लाइसेंस वगैरह वगैरह उसको तंग किया जाता है, ये पैसे लिए जाते हैं जो भी है। उसके बाद ट्रैक्टर यहाँ पे जो चल रहा है, हमारे सलेमान खेल कौम सारा ट्रैक्टर का कारोबार कर रहा है, मतलब भट्टियों का कारोबार कर रहा है, वहाँ पे बिल्कुल कानून के मुताबिक वो चल रहा था रोड पे, लेकिन उसको खामखा पीछे से पेट्रोलिंग या जो भी इंतजामिया है फिर ट्रैफिक वाले हैं, यानी बड़े बहुत तकलीफ के साथ मतलब सामना हुआ है उन लोगों को। उसके बाद यहाँ पे जो भी इंतजामिया नादरा, खास कर हम नादरा को मैसेज देना चाहेंगे कि हमें पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी का हक है, बलोच है, पंजाबी है, पठान है, हम सब एक है, एक ही पाकिस्तान है, सब जिलाली परचम के नीचे सब हम एक है। तो हम पूरे नादरा सिरा को उसके बाद जो पाकिस्तान के आइन में जो बेटे हैं, हमारे जो जिम्मेवारान है यहाँ अला हुकाम है, तो उसका मैं मैसेज देना चाहेंगे कि हमें भी पाकिस्तानी की नज़र से देखा जाए, हमारे जो हकूक़ है हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी नज़र से ही देखा जाए और हमारे मसाइल हल के जाएँ। ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया हमें तंग ना करे। पंजाब के 36 अजला में हमारे जो कबाइल हैं वो आबाद हैं, अगर इस तरह हमारे साथ नारवा सलूक किया गया तो इस तरह ना किया गया तो हमें इंतहाई कदम उठाना पड़ेगा। शुक्रिया असलम बलोच, आप हमारे साथ मौजूद है। सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम कामयाब बनाने का आज़म, सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए बेफॉर्म की शर्त खत्म। हुकूमत ने दाखिला मुहिम कामयाब बनाने के लिए बेफॉर्म की शर्त खत्म कर दी। बगैर बेफॉर्म किसी सरकारी स्कूल में बच्चे को दाखिल कराया जा सकेगा। कबल अज़ीं वालिदैन को बच्चे के दाखिले के लिए बेफॉर्म जमा कराना लाजमी था। वालिदैन दाखिले के बाद किसी भी वक्त बेफॉर्म जमा करवा सकते हैं। सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम कामयाब बनाने का आज़म, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद रियाज। जी जुनेद रियाज, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी ये तलबा के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बेफॉर्म की शर्त जो है वो ख़त्म कर दी गई है स्कूलों में। इससे कबल जब भी बच्चे दाखिले के लिए जाते थे तो बेफॉर्म ना होने पर दाखिला मुस्तरद कर दिया जाता था। तो अब इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने खास तौर पर स्कूलों को हदायत जारी कर दी है किसी भी बच्चे का दाखिला जो है वो बेफॉर्म की वजह से ना रोका जाए। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने तमाम स्कूलों को भी हदायत जारी कर दी है कि बच्चों को दाखिले के वक्त बेफॉर्म की शर्त जो है उन पर आयद ना की जाए, बल्कि वालिदैन के लिए आसानी होगी कि वो साल में या किसी भी वक्त जब उनका दिल करे वो नादरा ऑफिस से बेफॉर्म बनवा कर तो स्कूल में जमा करवा सकते हैं। लेकिन दाखिला जो है वो बेफॉर्म की शर्त की वजह से अब किसी का मुस्तरद नहीं किया जाएगा। दाखिला बेफॉर्म ना होने की वजह से अब मुस्तरद नहीं किया जाएगा। शुक्रिया जुनेद, आप हमारे साथ मौजूद थे। बेहतर मायार तालीम के लिए महकमा तालीम इन एक्शन। मुल्तान में इम्तहानात यकसा निसाब के मुताबिक लिए जाएंगे। पर्चे में तख्लीकी सवालात शामिल होंगे और असातिज़ा की आसानी के लिए ऑनलाइन नमूना पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। बात करेंगे अलिशबा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी अलिशबा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे इस बार यकसा तालीमी निसाब के मुताबिक इम्तहानात देंगे। इसी सिलसिले में 15 फ़रवरी के बाद से स्कूलों में मॉक टेस्ट शुरू कर दिए जाएंगे। पैक जो है 5वीं और 8वीं के इम्तहानात मई में लेगा, जबकि बाकी क्लासेस के इम्तहानात भी फाइनल मई में होंगे और नया तालीमी सेशन अगस्त में शुरू होगा। इसी हवाले से मेरे साथ डिप्टी DO सिटी स्कूल सुल्ताना असलम राना मौजूद है। सिंगल नेशनल करिकुलम से टीचर के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ और बहुत सिस्टम आसान हो गया है। अब पेपर की असेस उनको दे दी गई है। वो कंप्यूटर सिस्टम को जो जानते हैं, जो IT से एफिलिएटेड हैं हमारे टीचर्स, वो उस सिस्टम को ऑन करेंगे और उस पर उनको वो तमाम तर जो फैसिलिटीज़ वो चाहते हैं, सिलेबस से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो उनको दे दी जाएंगी। और फिर वो कबल अज़ वक्त तैयारी 15 फरवरी के बाद स्टार्ट करा दी जाएगी, ताकि बच्चे को उस पेपर का पैटर्न भी आए जो पैक हमसे लेना चाहता है। जी बिल्कुल, इस बार जो
ہے امتحانات مختلف طریقے سے پیک لینے جا رہا ہے اور یکساں تعلیمی نصاب کے مطابق ہوں گے. تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں امتحانات، بلکہ جو ڈی اوز ہوں گے وہ چیک بھی کریں گے کہ یکساں تعلیمی نصاب کے مطابق ہی پرائیویٹ اسکولز میں بھی امتحانات لیے جا رہے ہیں یا نہیں. اسی کی تیاری 15 فیب کے. شکریہ رشبہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں. پڑھو کے لکھو کے بنو کے نواب. بہاولپور میں ٹرانسجینڈر تعلیم حاصل کرنے میں پیش ٹرانسجینڈر نادیہ نے کہا کہ علم اور شعور کی بدولت معاشرے میں عزت ملتی ہے. بات کریں گے، محمود ظہیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی محمود ظہیر، بتائیے گا. جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں بہاولپور کے ایک اسکول میں، جہاں پر ٹرانسجینڈرز کے کچھ ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں. علم حاصل کیوں کر رہے ہیں پہلے تو یہ جانتے ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا، آپ کا نام بتائیے گا اور علم یعنی کہ تعلیم کی جو کلاس میں آپ بیٹھے کیوں؟ جی السلام علیکم، میرا نام ہے دیدار بلوچ. تو میں اپنے یعنی کہ ایک شعور سیکھنا چاہتی ہوں تاکہ اسٹڈی ہم حاصل کریں گے، اس سے ہمیں ایک شعور آئے گا، ایک عقل آئے گی اور ہم معاشرے میں اگلا قدم اٹھا سکیں گے اور اپنے لیے کچھ کر سکیں گے. اور جو یہ معاشرہ میں اتارتا رہتا ہے، نفرت کرتا رہتا ہے، ان کے اندر بھی تھوڑا سا یہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہ بھی میں پیار اور محبت کی نظر سے دیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا قدم حکومت پنجاب کا ٹرانسجینڈرز کو پڑھانے کا. آپ ہمارا تھوڑا ساتھ دیجیے گا. کنزا، یہ بتائیے گا، تو آپ لوگوں کے ایک ڈاکٹر بھی جو ہے وہ آج کچھ دن پہلے اپوائنٹ ہو گئی ہے کراچی میں، تو آپ بھی پڑھ لکھ کر کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہم بھی پڑھ لکھ کے کچھ بننا چاہتے ہیں، جیسے سیرا گل بنی ہے ڈاکٹر، تو ہماری بھی خواہش ہے ہم بھی آگے جائیں، ترقی پہ جائیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھے سمجھے یہ بھی کسی سے کام نہیں ہے. تو ہم پڑھ لکھ کے بہت کچھ بننا چاہتے ہیں. ویسے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جب کسی سے ہم اردو میں پڑھے لکھے انگلش میں اچھے انداز میں بات کریں گے تو دوسرا شخص جو سامنے ہوگا وہ ہمیں عزت دے گا؟ جی بالکل، وہ عزت دے گا، وہ کہے گا کہ یہ بھی کسی سے کام نہیں ہے، یہ بھی پڑھے لکھے ہیں، تو اس لیے ہمیں عزت دیں گے لوگ. حکومت پنجاب کا ایک اچھا قدم کمیونٹی کے لیے. یہ وہ بکس ہیں جو انہیں پڑھائی جا رہی ہیں. شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اسلامیہ یونیورسٹی پرفارمنگ آرٹس سوسائٹی کے زیر اہتمام سرٹیفکیٹس تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں وائس چانسلر پروفیسر عطر محبوب نے شرکت کی. جو 3 ڈے پرفارمنگ آرٹ فیسٹیول ہوا تھا اس میں ڈفرنٹ سیگمنٹس ہم نے جو ہے اسے پرفارم کیا تھا. اس میں اسکٹس بھی تھے، پلیز بھی تھے اور اس کے علاوہ ڈانسز بھی تھے، کلچر ڈانسز جو ہماری ڈفرینٹ کلچر سے، اور اسی طرح سے اور کئی پروگرامس تھے. اس وقت جو آج ہم نے ڈسٹریبیوشن کی ہے تقریباً 200 اسٹوڈنٹس میں یہ سرٹیفکیٹ اور جو ہم نے شیلڈس ڈسٹریبیوشن کی ہے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی سب سے بڑی سوسائٹی ہے جس میں سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انوالو ہیں. اور جیسے کہ آپ نے سنا کہ اس سوسائٹی نے پورے پاکستان میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا سافٹ امیج بلڈ کرنے میں بہت اہم رول پلے کیا ہے. اور بہت سی جگہ پر بہت سارے کمپٹیشن میں یہ یونیورسٹی جو ہے اس پرفارمنگ آرٹ سوسائٹی جو کہ پہلے ڈرامٹکس کلب کے نام سے کام کر رہی تھی، اس کے نام سے پہچانی جاتی ہے. جی یہ جو پلیٹ فارم ہے پرفارمنگ آرٹ سوسائٹی کا یا ڈبیٹنگ سوسائٹی کا یا اسی طرح سے اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی جو پلیٹ فارمز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور یہ تحقیق کے ذریعے بھی مسلمہ ہے کہ جو بچے اس قسم کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی کریکٹر بلڈنگ اور کیریئر بلڈنگ اور اسی طرح سے جو ہے لیڈرشپ کوالٹیز کو بہت بہتر کر لیتے ہیں اور وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا بھی ایکسپیرینس ہے اور دنیا میں بھی ہونے والی ریسرچ نے یہ ثابت کیا. جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ جدت کی جانب گامزن ای فاسٹنگ سسٹم کا کام مکمل ہونے کے قریب ہے. سسٹم لانچ کرنے کے لیے ٹرائل جاری ہیں. اسی پر بات کریں گے، محسن الملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی محسن الملک، بتائیے گا. جی ساؤتھ سیکٹریٹ بننے کے بعد ایک اچھی چیز یہ آئی تھی کہ اس کو تیز ترین طریقے پر لانے کے لیے جدت کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا، جس کی تمام تر ٹاسکنگ جو ہے وہ سیکٹری زراعت ثاقب علی عطیر صاحب کو دی گئی تھی. ای فاسٹ سسٹم جو ہے وہ کس حد تک ابھی تک بن چکا ہے اور کب امپلیمنٹ ہوگا، اور امپلیمنٹ ہونے کے بعد اس میں کیا فائدے ہوں گے؟ سر ای فاسٹ آپ کے لیے ایک بڑا ٹاسک بھی تھا، تو کیا اس پہ ابھی تک اپڈیٹ؟ تھینک یو ویری مچ. جی بالکل، یہ ایک بڑا ٹاسک تھا چونکہ ہمارے بڑا بھی تھا اور ہمارے لیے انٹرسٹنگ بھی تھا، کیونکہ یہاں پہ بھی بنیادی پیپر ورک پہ کام اتنا زیادہ نہیں تھا. نیا سیکریٹریٹ بن رہا تھا تو ہمارے لیے ایزی بھی تھا، لیکن اس میں کچھ ایسے مسائل تھے جو حل نہیں ہو پا رہے تھے. پہلے تو ایڈیشنل چیف سیکریٹری صاحب ثاقب ظفر صاحب نے کمیٹی بنائی جس کا مجھے ہیڈ بنایا گیا، اور اس میں ہم نے پی آئی ٹی بی کے ساتھ مل کے جتنے بھی ایشوز تھے 90% ہم نے ریزالو کر لیے ہیں. اور ہوپ فلی جیسے ہی اب یہ اگلی میٹنگ آئے گی، کیونکہ اس میں سب سے بڑا ہمیں مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ہمیں ٹائم کنزمپشن بہت زیادہ ہو رہی تھی اسے استعمال کرتے ہوئے، تو اس کے حل ہم نے تلاش کر لی ہیں اور پی آئی ٹی بی نے ان کو امپلیمنٹ بھی کر دیا ہے.
तो अनकरीब इंशाल्लाह इसी फरवरी में उम्मीद है कि इसको पूरे साउथ में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और इसमें जो सेक्रेटेरिएट की हद तक जितने सेक्रेटरीज हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, एसओ लेवल तक जो भी काम होगा वो सारा पेपरलेस हो जाएगा उसके बाद। जी, अब फाइलें रुकने वाला काम नहीं होगा। फास्ट ट्रैक पे तमाम तर चीज़ों को लाने के लिए जो टास्क दिया गया था साकिब अल-यतील साहब को, उन्होंने उसको अब फाइनलाइज कर लिया और बहुत जल्द ये जो खबर है टास्क दिया गया था उसको फाइनलाइज कर लिया गया है। शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।